जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम है मनीष कासुंद्रा अने तमे जोई रह्या छो मारी यूट्यूब चेनल। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे आवी जाशुं भाग 1 नी अंदर 7मुं चेप्टर भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबों। आपणे आज सुधीमां जे थियरीना प्रश्नों आवता था ए समझ्या, त्यार पछी विसर्जननी आमनोंध जोई, त्यार पछी चेप्टरनी अंदर त्रीजो प्रश्न एनी अंदर चौथो प्रश्न आमनोंध ए जोयो, त्यार पछी चौथो प्रश्न एनी अंदर 5, 6 अने 7 जोया। तो आजे आपणे आवी जईए छीए दाखला नंबर 5, जे विसर्जननी आमनोंधनो दाखलो छे। विसर्जननी आमनोंध आपणे जोई के मिलकतनी आमनोंध, पेला मिलकत छे के शुं नक्की करो, लेणानी आमनोंध, देवानी आमनोंध, खर्चनी आमनोंध, आवकनी आमनोंध, एकत्रित नफो खोट जोगवाईनी आमनोंध अने पेढ़ीने नफो थाय तो एनी अने खोट जाय तो एनी आमनोंध। दरेकमां 2 आमनोंध आवती थी। एक खातुं बंध करवानी तो 1 रुपया उपजे मिलकतना अथवा चूकवी एनी। जो खातुं बंध करवानी आमनोंध आवती होय तो करवानी, खातुं बंध करवानी आमनोंध न आवती होय तो नहीं करवानी। जेम के खर्च अने आवक। खर्च अने आवक में खाता बंध करवाना होय नहीं, एनी डायरेक्ट एक ज आमनोंध थाय। अने मिलकत, लेणुं अने देवुं एमां 2 आमनोंध थाय, खाता बंध करवानी अने बीजी। तो चालो हवे आपणे आवी जईए छीए दाखला नंबर 5 तरफ, आमनोंध करवा तरफ आगळ वधीए छीए। तो बधा ज विद्यार्थी मित्रों 311 टेक्स्टबुक पेज नंबर अने दाखला नंबर 5 तरफ आवशो। अहींया मैं दोरेलुं नथी, पण तमे ज्यारे कोई पण आमनोंधनो दाखलो चालू करो त्यारे फरजियात दोरीने ज आमनोंध लखवी। जेम के तारीख, विगत, खापा, उधार रुपया, जमा रुपया, आ रीतनी दोरीने ज लखवी, एमनेम क्यारे आमनोंध लखवी नहीं। तो दाखला नंबर 5 नी अंदर पहलो व्यवहार वाँचू छूं, जोजो। पेढ़ीना विसर्जन समये पाघड़ीनी चोपड़े किंमत 56,000 छे। ज्यारे आपणे पेढ़ीनुं विसर्जन करवुं छे त्यारे आपणी पासे कुल मिलकत पाघड़ी 56,000 छे। तेनी कोई रकम उपजती नथी। पाघड़ीनी चोपड़े किंमत केटली छे? 56,000। पेला तो आ पाघड़ीनुं खातुं बंध करवानुं। पाघड़ी ए आपणा माटे अदृश्य मिलकत छे अने मिलकतनी बाकी होय हमेशा उधार। खातुं बंध करवुं छे एटले पाघड़ी अदृश्य मिलकत छे, उधार होय एटले एने जमा करो तो उधार शुं थाय? माल मिलकत निकाल। तो अहींया लखशुं पहली आमनोंध एनी अंदर ए, कारण के 2 आमनोंध थशे। पाघड़ी मिलकत छे, खातुं बंध करशो एटले जमा थशे, तो पाघड़ी जमा थाय तो बीजी वस्तु कई रही? माल मिलकत निकाल, उधार थशे। तो अहींया लखशुं माल मिलकत निकाल खाते उधार 56,000 ते पाघड़ी खाते जमा 56,000। खातुं बंध करो त्यारे फरजियात चोपड़े किंमत ज ध्यानमां लेवानी। हवे बीजुं, एमां ने एमां कीधुं छे के तेनी कोई रकम उपजती नथी।
જો ઉપજતી હોત તો જ બીજી આમ નોંધ થાત, ઉપજતી નથી એટલે અહીંયા લખવાનું 1B નોંધ થશે નહીં. આ લખવું ફરજિયાત છે. આ ન લખો તો આનો માર્ક મળે નહીં. બીજું, વ્યવહાર નંબર 2, વિસર્જન સમયે પાકા સરવૈયામાં જમીન મકાન 8 લાખ અને રોકાણો 2 લાખ દર્શાવેલ છે. જમીન મકાન 8 લાખ છે અને રોકાણો 2 લાખ છે. તો જમીન મકાન અને રોકાણ આપણા માટે એટલે કે પેઢી માટે મિલકત છે. અને પહેલાં તો મિલકતનું ખાતું બંધ કરવાનું. તો આ મિલકત છે એટલે એની બાકી ઉધાર હોય, ખાતું બંધ કરી તો જમા. તો બીજી આમ નોંધમાં લખશું 2A, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. રૂપિયા બાકી રાખશું કેમ કે 2 મિલકત છે. તે જમીન મકાન ખાતે જમામાં 8 લાખ, તે રોકાણો ખાતે જમામાં 2 લાખ. તો આ 2 મિલકતનું ખાતું બંધ કરીને ક્યાં લઈ જશું? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. એટલે આનો સરવાળો 10 લાખ ઉધાર. તો આ આપણે આમ નોંધ કરી ખાતું બંધ કરવાની. હવે આગળ એમાં તેના અનુક્રમે 9 લાખ અને 1,50,000 ઉપજ્યા. બીજી આમ નોંધ આપણી પાસે 2 છે, એક રોકડવાળી અને એક ભાગીદારના મૂડી ચાલુ ખાતાવાળી. રોકડા આવતા હોય કે જતા હોય તો રોકડ બેંક, ભાગીદાર સ્વીકારતો હોય તો ભાગીદારના મૂડી. અહીંયા રોકડા આવે છે. તો ખાતું બંધ કર્યું ત્યારે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર કર્યા. તો બીજી આમ નોંધમાં હંમેશા માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા કરવાનું. બીજી B, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા કરશું તો ઉધાર રોકડા આવે છે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર. ભાગીદાર લઈ જવાનું સ્વીકારતો હોત તો ભાગીદારના મૂડી ચાલુ ખાતે. તો અહીંયા લખશું રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. એક મિલકતના 9 લાખ રૂપિયા આવે છે અને એક મિલકતના 1,50,000 આવે છે. હવે આ બેયનો સરવાળો એટલે કે 10,50,000 ઉધાર અને 10,50,000 જમા. તો આ રીતની એક આમ નોંધ કરી ખાતું બંધ કરવાની, એક આમ નોંધ કરી રૂપિયા આવે છે એની. ત્રીજું, પેઢીની કુલ મિલકતો 2 લાખ છે, જે પૈકી ચાલુ મિલકતો 40% છે, જેમાં 10,000 રોકડ છે. આમ નોંધ વખતે આપણે કીધું હતું કે રોકડનું ખાતું કોઈ દિવસ બંધ કરવું નહીં, રોકડ રૂપિયાને અલગ મૂકી દેવા. અને આ જ વસ્તુ આપણે ચોથા દાખલાની અંદર 7મો દાખલો પણ જોયો હતો. તો આપણી પાસે 2 પ્રકારની મિલકત છે. કુલ મિલકત છે 2 લાખ, જેમાં ચાલુ મિલકત છે 40%. તો 60% કઈ હોય? તો કે બિનચાલુ મિલકત. કોઈ પણ મિલકત હોય એ મિલકતની બાકી કેવી હોય? ઉધાર. હવે મિલકતનું ખાતું કરો બંધ તો મિલકત થઈ જાય જમા, તો ઉધાર શું થાય? માલ મિલકત નિકાલ. તો અહીંયા પહેલાં આમ નોંધ લખી નાખી 3A,
माल मिलकत निकाल खाते उधार ते चालू मिलकत खाते ते बिन चालू मिलकत खाते ते बिन चालू मिलकत खाते। હવે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્ક્યુલેટર લ્યો। પેલા કુલ મિલકત કેટલી છે તો કે 2 લાખ, લખો કેલ્ક્યુલેટરમાં। હવે એમાંથી ચાલુ મિલકત કેટલી છે 40%, કરો ગુણ્યા 40%, 80,000। 80,000 ચાલુ મિલકતમાંથી 10,000 રોકડ છે એ બાદ કરી નાખો, -10,000, તો ચાલુ મિલકત થઈ 70,000। 10,000 રોકડ છે એનું ખાતું બંધ કરવાનું નથી। કેલ્ક્યુલેટરમાં ફરીથી 2 લાખ લખો, એના 60% કરો, 1,20,000, એને કહેવાય બિન ચાલુ મિલકત, 1,20,000। તો 1,20,000 અને 70,000નો સરવાળો કરો, 1,90,000 ઉધાર। તો આ રીતના આપણે ચાલુ મિલકતનું અને બિન ચાલુ મિલકતનું ખાતું કર્યું બંધ। હવે આગળ વાંચું છું। ચોપડે મૂલ્યની ઉપજ થઈ। ચોપડે મૂલ્યની એટલે કે ચોપડે કિંમત, ટોટલ ચોપડે કિંમત કેટલી છે 1,90,000 અને ઉપજાય 1,90,000। ભાગીદાર નથી લઈ જતો, ઉપજિયા, અને ઉપજિયાવાળી આમનોંધ કરી એટલે માલ મિલકત નિકાલ પહેલી આમનોંધમાં ઉધાર કર્યું છે તો બીજી આમનોંધમાં જમા, તો 3B। રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર 1,90,000 તે माल मिलकत निकाल खाते जमा 1,90,000। હવે નંબર 4, ચોથું વાંચું છું। ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી, મતલબ ચોપડે પાઘડી નથી એટલે પાઘડી ખાતું બંધ કરવાનું નથી, છતાં વિસર્જન સમયે તેના વેચાણના 50,000 ઉપજ્યા, તો અહીંયા લખશું નંબર 4। એ અને બી નહીં કરી, કેમ કે એક જ આમનોંધ છે। પાઘડી દર્શાવેલ નથી તો પાઘડી ખાતું બંધ થશે નહીં, પણ એની આમનોંધ જોઈ લઈ પાઘડીની। પાઘડી મિલકત છે, મિલકતની બાકી ઉધાર હોય, પાઘડી ખાતું બંધ કરી તો પાઘડી જમા થાય, તો ઉધાર શું થાય તો આમનોંધ આમ થાય। જો ખાતું બંધ કરે તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે જમા। તો ખાતું બંધ કરશું ત્યારે માલ મિલકત નિકાલ ઉધાર થશે, રૂપિયા આવશે બીજી આમનોંધમાં એટલે માલ મિલકત નિકાલ જમા, તો બીજી આમનોંધ કરી છે રોકડ बैंक खाते उधार ते माल मिलकत निकाल खाते 50,000 उपज्या छे एटले उधार में पण 50,000 अने जमा में पण 50,000। एक ज आम नोंध हती एटले 4A अने 4B एवुं लगता नथी। पांचमो, लेपटॉपनी किंमत 35,000 छे। लेपटॉप आपणा माटे मिलकत छे
તો પેલા મિલકતનું ખાતું બંધ કરવાનું. 5A. મિલકત છે એટલે મિલકતની બાકી ઉધાર હોય, અને ઉધાર હોય એટલે એનું ખાતું બંધ કરીએ એટલે જમા થાય. આમ નોંધ. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. લેપટોપની કિંમત છે 35,000. તે લેપટોપ ખાતે જમા 35,000. આ લેપટોપનું ખાતું આપણે બંધ કર્યું. હવે આ લેપટોપ એક ભાગીદાર 25,000માં લઈ જાય છે. 35,000ની કિંમત છે તો ખાતું કર્યું બંધ. હવે ભાગીદાર 25,000માં લઈ જાય છે તો ખાતું બંધ કર્યું ત્યારે માલ મિલકત નિકાલ ઉધાર કર્યું, તો બીજી આમ નોંધમાં માલ મિલકત નિકાલ શું થાય? જમા. રોકડા આવતા હોત તો રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, પણ ભાગીદાર લઈ જાય છે એટલે 5B. ભાગીદારના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર 25,000. તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા 25,000. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, લેપટોપ મિલકત છે, ખાતું બંધ કર્યું, અને અહીંયા ભાગીદાર લઈ જતો હતો એટલે મૂડી ચાલુ ખાતે ઉધાર કર્યું. એ જ રીતના આ મિલકત છે, રોકડા ઉપજ્યા એટલે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર. આટલો જ ડિફરન્સ. નંબર 6. એક ભાગીદાર તેના શ્રીમતીજીની પેઢીને આપેલ લોન 40,000 ચૂકવવાનું સ્વીકારેલ છે. એક ભાગીદાર છે, એના શ્રીમતીજી છે, એના મિસિસ છે, પત્ની છે, એને લોન આપી છે આપણી પેઢીને. પત્નીએ પેઢીમાં લોન આપી છે એટલે પેઢી માટે દેવું થયું 40,000 રૂપિયા. પેલા 40,000 રૂપિયા દેવું થયું. દેવાની બાકી હંમેશા જમા હોય. આ દેવાનું ખાતું બંધ કરવાનું. 40,000 રૂપિયા દેવું જમા છે, એ ખાતું બંધ કરવું હોય તો ઉધાર. 6A. શ્રીમતીજીની લોન ખાતે ઉધાર 40,000. તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા 40,000. લોન આપણા માટે દેવું હતું, દેવાની બાકી જમા હોય એટલે દેવું હતું, લોન ઉધાર કર્યું, માલ મિલકત નિકાલ જમા. હવે આ દેવું 40,000 આપણે રોકડથી નથી ચૂકવતા. ભાગીદાર એમ કે હું ચૂકવી દઈશ. ભાગીદાર ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે તો પહેલી આમ નોંધમાં માલ મિલકત નિકાલ જમા કર્યું છે, તો બીજી આમ નોંધમાં માલ મિલકત નિકાલ ઉધાર થશે. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 40,000. તે ભાગીદારના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 40,000. સાતમી આમ નોંધ તરફ આવીએ છીએ. આવકવેરાની જવાબદારી 30,000 ચૂકવવાની થઈ
જે ચોપડે નોંધેલ નથી, જે ચૂકવી આપો. પહેલાં તો આવકવેરો એ પેઢી માટે ખર્ચ છે, અને ખર્ચ હોય ત્યારે ખર્ચનું ખાતું બંધ કરવાનું હોય નહીં. ખર્ચનું ખાતું બંધ ન કરવાનું હોય, ડાયરેક્ટ ચૂકવવાનું હોય, તો એની આમ નોંધ થાય માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર ₹30,000 તે રોકડ બેંક ખાતે જમા. ₹30,000. આઠમું, વિસર્જન સમયે પેઢીના તમામ દેવા ભાગીદારની લોન ચૂકવ્યા પછી મિલકતનો વધારો 1,20,000 રહ્યો છે. ભાગીદારો એબીસીનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 5:3:2 છે. નિકાલ કરો. આપણને બધાને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વિસર્જન ચેપ્ટર એટલે શું? તો કે મિલકત હોય એટલી વેચી દો, દેવું ચૂકવી દો. પછી રૂપિયા વધે તો એ નફો કહેવાય, ભાગીદાર લઈ જાય, અને પછી નફો ઘટે તો ખોટ કહેવાય, ભાગીદાર લાવે. વિસર્જન કર્યું, હજી આપણી પાસે મિલકત વધી ₹1,20,000. તો આ ₹1,20,000 નફો વધ્યો તો ભાગીદાર લઈ જશે. તો આ નફાની આમ નોંધ કરશું. નંબર 8, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 1,20,000. અને નફો છે એટલે 3 ભાગીદાર લઈ જશે, એ, બી અને સી. તો અહીંયા લખશું તે એના મૂડી ચાલુ ખાતે, તે બીના મૂડી ચાલુ ખાતે, તે સીના મૂડી ચાલુ ખાતે. બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્ક્યુલેટર લેજો. આપણને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું છે 5:3:2. 5, 3, 8 ને 2, 10નો સરવાળો આ રીતનો 10. તો 1,20,000 કેલ્ક્યુલેટરમાં લેજો. હવે એને કેટલા આપશું? તો કે ×5 ભાગ્યા 10, એટલે કે એમાં જમા કરશું ₹60,000. ફરીથી કેલ્ક્યુલેટરમાં 1,20,000 લેજો, ×3 ભાગ્યા 10, તો બીને જમા કરશું 36,000. અને ફરીથી કેલ્ક્યુલેટરમાં 1,20,000 કરશું અને સીને આપશું, એટલે ×2 ભાગ્યા 10, એટલે 24,000. તો આ રીતનું વિસર્જન કરવાથી રૂપિયા વધ્યા એટલે ભાગીદાર લઈ ગયા, ભાગીદારને નફો થયો. 9મું, પેઢીના વિસર્જન સમયે ચોપડે યંત્રો 2 લાખ બતાવેલ છે. ચોપડે કિંમત ઉપજે છે. સૌ પ્રથમ તો યંત્ર પેઢી માટે શું છે? મિલકત. પહેલાં તો મિલકત છે એટલે મિલકતની બાકી ઉધાર હોય, યંત્રની બાકી ઉધાર હોય. આ ખાતું બંધ કરવાનું. યંત્ર ઉધાર છે તો શું થાય? જમા. 9A, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર કેટલા છે? તો કે 2 લાખ. તે યંત્ર ખાતે જમા
તે યંત્રો ખાતે જમા 2 લાખ. આ રીતનું યંત્રનું ખાતું કર્યું બંધ. હવે આ 2 લાખવાળા યંત્રની ચોપડે કિંમત ઉપજી. ચોપડે કિંમત એટલે તો કે 2 લાખ. ઉપજ કિંમતની આમ નોંધ કરો ત્યારે પહેલી આમ નોંધમાં માલ મિલકત નિકાલ ઉધાર હોય એ થઈ જાય જમા. તો આમ નોંધ રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર 2 લાખ તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા 2 લાખ. ત્યાર પછી 10મી આમ નોંધ. કોઈ એક ભાગીદાર પેઢીના વિસર્જનની કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી સ્વીકારે છે. તેના બદલામાં તેને મહેનતાણા તરીકે 20,000 ચૂકવવાનું નક્કી કર્યું અને પેઢીએ તેને ખર્ચ પેટે 12,000 ચૂકવ્યા. કોઈ એક ભાગીદાર આ આખા વિસર્જન કરવાની જવાબદારી સ્વીકારે છે. એને મહેનતાણા તરીકે આપણે 20,000 આપશું. મહેનતાણું આપશું એટલે આ પેઢી માટે ખર્ચ થયો, વિસર્જન ખર્ચ. અને ખર્ચની કોઈ બાકી ન હોય એટલે ખર્ચનું ખાતું નહીં બંધ કરવાનું, એક જ આમ નોંધ આવશે. આ રીતનું નંબર 10. મહેનતાણા તરીકે ટોટલ કેટલા આપવા છે? 20,000. એ આપણો ખર્ચ થયો, એની આમ નોંધ. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 20,000 તે પેઢી તેને 12,000 રૂપિયા ચૂકવે છે. ચૂકવે છે મતલબ રોકડા ચૂકવે છે. અહીંયા 2 વસ્તુ જમા આવે. જેટલા રૂપિયા રોકડા ચૂકવે એટલા રોકડ બેંક ખાતે જમા, તો કે બાકીના તો કે એને ડાયરેક્ટ મૂડી ખાતે જમા કરી દેતા હોય. તો તે જેટલા રોકડા ચૂકવે તે રોકડ બેંક ખાતે જમા 12,000 તો 20માંથી 12 જાય તો 8,000. એ 8,000 શું કરતા હોય તો કે એના મૂડી ખાતામાં જમા કરી દેતા હોય. તે ભાગીદારના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 8,000 રૂપિયા. તો આ રીતના ખર્ચ થયો 20,000, ભાગીદારને રોકડા આપ્યા 12,000 અને એના ખાતામાં આપ્યા ડાયરેક્ટ 8,000. તો આ રીતની 10મી આમ નોંધ વિસર્જન ખર્ચની થાય. 11મી પેઢીના વિસર્જન સમયે દેવાદારો 1,20,000 અને લેણદારો 60,000 છે. એક ભાગીદાર 20% ઓછી કિંમતે દેવાદારો લઈ લેણદારોને ચૂકવે છે. તો અહીંયા પહેલાં કરશું 11 નંબર. હવે દેવાદાર છે 1,20,000 અને લેણદાર છે 60,000. દેવાદાર એટલે પેઢી માટે લેણું છે અને લેણદાર એટલે પેઢી માટે દેવું છે. પહેલાં ખાતું કરશું બંધ. દેવાદાર લેણું છે ને લેણુંની બાકી હોય ઉધાર. ઉધાર બાકી હોય ખાતું બંધ કરી તો જમા. પહેલાં ખાતું બંધ કરશું દેવાદારનું જ. 11A માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 1,20,000 તે દેવાદાર ખાતે જમા
1,20,000। બીજું, હવે લેણદારનું ખાતું બંધ કરશું. લેણદાર આપણી પેઢી માટે દેવું છે. દેવું એટલે જમા. જમાનું ખાતું બંધ કરો તો ઉધાર થાય. લેણદાર ખાતે ઉધાર 60,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા 60,000. તો આ રીતના આપણે પેલા દેવાદારનું ખાતું બંધ કર્યું, હવે લેણદારનું. હવે આગળ વાંચી છે. એક ભાગીદાર 20% ઓછી કિંમતે દેવાદારો 20% ઓછી કિંમતે દેવાદાર લઈ, તો કેલ્ક્યુલેટર લ્યો. દેવાદાર એટલે આપણું લેણું છે 1,20,000. 1,20,000 20% ઓછી કિંમત, તો આપણે એ ભાગીદાર કેટલા રૂપિયામાં લેણું સ્વીકારે છે? તો કે પહેલાં 20% કરો અને બાદ કરો, એટલે કે -20%, 96,000. આ 1,20,000 વાળું લેણું ભાગીદાર એમ કીધું કે લાવો હું રૂપિયા લઈ આવીશ, પણ હું તમને 96,000 જ આપીશ. તો દેવાદાર ખાતું બંધ કર્યું ત્યારે માલ મિલકત નિકાલ ઉધાર કર્યું હતું ખાતું. હવે જ્યારે એ રૂપિયા સ્વીકારશે લેવાનું ત્યારે માલ મિલકત નિકાલ જમા કરશું, તો આ રીતનું થશે. 11C ભાગીદારના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર 96,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 96,000. મતલબ આપણને ભાગીદાર 96,000 આપશે. જ્યાં લેવાના છે ત્યાંથી જેટલા લઈ આવે એટલા એના. 96,000થી ઓછા લાવે તોય ભલે ને વધારે લાવે તોય ભલે. આપણને પેઢીને ભાગીદાર કેટલા આપશે? 96,000. અને લઈ લેણદારને ચૂકવી દેશે. લેણદારને ચૂકવશે, એમાં 20% ઓછા નહીં કરે. લેણદારને પૂરેપૂરા ચૂકવશે. કેટલા? 60,000. તો 11D લેણદારને ચૂકવશે એટલે આવશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 60,000 તે ભાગીદારના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 60,000. તો આ રીતના એ ચૂકવવાનું સ્વીકારશે, પણ આપણી પાસેથી પેઢીમાંથી રૂપિયા કેટલા લઈ જશે? 60,000. એટલે એની મૂડી વધશે, એટલે મૂડી ચાલુ ખાતે જમા. તો આ રીતના પહેલાં દેવાદાર ખાતું બંધ કર્યું, પછી લેણદાર ખાતું બંધ કર્યું, પછી દેવાદારના ભાગીદારે ઉઘરાવવાનું સ્વીકાર્યું અને લેણદારના ચૂકવવાનું સ્વીકાર્યું. તો આ રીતના 11માંની 4 આમ નોંધ થાય છે. આમ નોંધ નંબર 12 વાંચું છું. RBI ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાન વહેંચણી 3:2:1 પ્રમાણમાં થાય છે. નીચેની બાકીઓનો નિકાલ કરો. સામાન્ય અનામત 18,000, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી 12,000, કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ 18,000. RBI 3 ભાગીદાર છે અને તેનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ છે 3:2:1.
વિગત આપી છે તો અહીંયા પહેલાં નામ આપશું 12A. પેલું છે સામાન્ય અનામત 18,000. સામાન્ય અનામત પેઢી માટે શું છે તો કે એકત્રિત નફો. અને આ એકત્રિત નફો કોણ લઈ જાય તો કે ભાગીદાર. અને એકત્રિત નફો ભાગીદાર લઈ જાય એટલે ભાગીદારની મૂડી વધે, એટલે ભાગીદારના મૂડી ચાલુ ખાતે જમા થાય તો ઉધાર તો કે છે સામાન્ય અનામત ખાતે ઉધાર 18,000 તે આરના મૂડી ચાલુ ખાતે તે બીના મૂડી ચાલુ ખાતે તે આઈના મૂડી ચાલુ ખાતે. કેલ્ક્યુલેટરમાં 18,000 લખજો. 3 ને 5 ને 1 નો સરવાળો થાય 6, એટલે ગુણ્યા 3 કરજો અને ભાગ્યા 6 કરજો એટલે 9,000. વળી કેલ્ક્યુલેટરમાં 18,000 લખજો, ગુણ્યા 2 કરજો અને ભાગ્યા 6 કરજો એટલે 6,000. અને વળી કેલ્ક્યુલેટરમાં 18,000 લખજો, ગુણ્યા 1 કરજો અને ભાગ્યા 6 કરજો એટલે 3,000. તો આ રીતની આરની મૂડી વધશે 9,000, બીની મૂડી વધશે 6,000 અને આઈની મૂડીમાં વધારો થશે 3,000. બીજું, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી 12,000. 12B. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે પેઢી માટે ખોટ. ખોટ છે એટલે ભાગીદારોને મૂડી એટલી લાવવી પડશે, મૂડી ઘટશે. મૂડી ઘટશે એટલે આમ નોંધ આરના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર બીના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર આઈના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર તે નફા નુકસાન ખાતે કાઉન્સમાં ખોટ કેટલી છે 12,000 જમા. વળી પાછા 12,000 ને 3/2/1 મુજબ વેચી દો. આરમાં આવશે 6,000, બીમાં આવશે 4,000 અને સીમાં આવશે 2,000. અને છેલ્લે 12માં સી. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ 18,000. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ પેઢી માટે નફો છે. નફો છે એટલે ભાગીદારની મૂડી વધશે. મૂડી વધશે એટલે મૂડી ચાલુ ખાતે જમા કરશું. તો આમનો કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ ખાતે ઉધાર 18,000 તે આરના મૂડી ચાલુ ખાતે તે બીના મૂડી ચાલુ ખાતે તે આઈના મૂડી ચાલુ ખાતે. આ 18,000 ને વળી પાછા
3:2:1 મુજબ વહેંચો એટલે આરમાં જમા આવશે 9000, બીમાં જમા આવશે 6000 અને આઈમાં જમા આવશે 3000. તો આ રીતની દાખલા નંબર 5ની આમ નોંધ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.